Assalamu alaikum. Hello and welcome to our channel Lekhapora Online. This is Mamun Karim, your host for the grammar classes, and today we will learn about the 10th part of completing sentence. Today's class will be much more important than the previous classes because today I will discuss the previous rule much more efficiently and much more better so that you can understand the rule. And today I also, just like my previous class, also I will discuss some random words that we use usually on our talking to our family or friends or teachers and at home and outside. And we will also learn how to make sentence based on that words and how to speak it fluently. So grab your seat for the next level learning, and please take a sharp eye on our class so that you can understand all the rules. I hope that you will watch our video from start to finish so that you don't miss anything. And before I start my class, just like always, those who are new to our channel and those who joined our class today, thank you very much for joining us. By watching our videos, you will learn something every day. And we are making our video according to your syllabus and textbook so that you can learn something from us. At the same time, you can also complete your syllabus too. Because we have to answer 100 out of 100 in our exam hall and exam question. Either it is common to us or non-common to us, we have to answer all the questions. So we are getting through a pandemic time and we are having plenty of time to spare. So if we prepare ourselves during this time and if we make ourselves eligible for any kind of question, then we should be able to crack any kind of question in the exam hall, and then we should be able to answer 100 out of 100 and almost can get 90 or 95% mark from that question. So it will be much more efficient to you to watch our videos and learn something every day and practice it at home. And we are not just making videos for class 8, we are making videos from class 6 to 10, every subject, every topic, so that all of you can learn from us every day. We have only one purpose. We want to provide the same standard of education to all the students of Bangladesh as a developed school provide to their students. And we are trying to make education eligible to everyone because we are a middle earning country and not all of us are above the poverty line, so not all of us can get same kind of education. So by this online platform, we are not just a channel, we are an educational portal. So we will be active on all the social media so that we can spread the same standard of education to all the students of Bangladesh so that they can also contribute at the same way to the progress of our country. So our channel is as much as important for you and all the students, your classmates, friends, your brothers and sisters, and your guardians also. So please share our channel to all of them so that they can also learn something from us and they can also teach their students and their children something much more better every day. And those who are already a member of our family and those who are already our subscribers learning from us, practicing at home, thank you very much for joining us, and thank you very much for not stopping your education and for not stopping improving yourself. If you face any problem and if you have any question, please let me know so that I can answer all of your questions and I can help you out in the terms of any kind of problems on completing sentence or English grammar. If you want to learn something much more better or learn any topics much more better, you can also tell me so that I can give you a class with that topics too. So we will start with rule 27 today, and if you know nothing, if you new to our class and if you know nothing about completing sentence, then right now this class is not for you. You have to go through all the classes from part 1 to part 9 so that you can watch this video very carefully. And as you can see, I will start my class with rule 27 today. So I discussed the rule from rule 1 to rule 26 on my previous classes, and even on my first class I discussed an interesting thing that why completing sentence is different from other grammatical terms and why we should learn it for not just because of grammar but also for our fluent English speaking. So please go through that videos there so that you can understand today's class very easily.
So no more talking, let's get started. We will start from rule 27 today because I rest my class with this rule, and this rule is very much efficient in our speaking because we use would rather or would sooner in randomly at our home and outside while talking to our friends and family too. সো আমরা উড রাদার অথবা উড সুনার সম্পর্কে যদি ভালোভাবে জানি তাহলে অসংখ্য ইংরেজি সেন্টেন্সগুলো তৈরি করতে পারবো, কারণ এই উড রাদার বা উড সুনার সেন্টেন্সটি আমাদের রাগ গুসা অথবা কাউকে ঠাট্টা করে কিছু বলা অথবা কোনো প্ল্যানিং প্লটিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করা যায়। যেমন এখানে নিয়মটি আগে আমি বললেন, এই নিয়মটি খুবই সহজ। উড রাদার অথবা উড সুনার দেখলে আমরা খুব সহজে দেন প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট বসালে সেন্টেন্সটি কমপ্লিট হয়ে যায়। কিন্তু এটির মাধ্যমে আমরা কিভাবে সেন্টেন্সটি করব আমরা যদি একটু খেয়াল করি, দেখো হি উড রাদার স্লিপ দেন ইট, সে বরং ঘুমাবে তবুও খাবে না। এখানে কিন্তু রাগ প্রকাশ করছে যে সে খাবে না, ঘুমিয়ে যাবে না খেয়ে তারপরেও খাবে না। তো এই যে এই কথাটির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে যে উড রাদার দেওয়া আছে, উড রাদার দিয়ে এখানে রাগ প্রকাশ করছে। পরবর্তীতে আমরা যদি দেখি, এখানে দেখো রোদেলা উড রাদার লাভ হিম দেন ইউ, রোদেলা বরং তাকে ভালোবাসবে তবু তোমাকে না। এভাবেও কিন্তু চাইলে খুব সহজে সেন্টেন্সটি কমপ্লিট করতে পারো। এবং এটি কমপ্লিট করার ক্ষেত্রে দেখো একটি মজার বিষয় হলো এখানে কিন্তু রাগ প্রকাশ করছে না, এখানে কিন্তু ঠাট্টা করা প্রকাশ করছে। আমরা বন্ধুদের বলি না যে সে ওর সাথে যাবে কিন্তু তারপরে তোর সাথে যাবে না। সো এই যে এই সকল ক্ষেত্রে বা আমরা যখন বিভিন্ন ট্যুর প্ল্যান করি বা বিভিন্ন জায়গায় প্ল্যান করি তখন আমরা বলি না যে এই জায়গায় যাবো, বরং চলো এই জায়গায় যাই তাহলে আমাদের সুবিধা হবে। সো ওই সকল সেন্টেন্সগুলোর ক্ষেত্রে আমরা উড রাদার বা উড সুনার ব্যবহার করে সেন্টেন্সগুলো কমপ্লিট করতে পারি। উই উড রাদার গো টু বান্দরবান দেন চিটাগং, উই উড রাদার টেক চাইনিজ অ্যাজ আওয়ার লাঞ্চ দেন বেঙ্গলি আইটেমস। এভাবে কিন্তু চাইলে সেন্টেন্সগুলোকে আমরা কমপ্লিট করতে পারি। আই হোপ দ্যাট ইউ আর গেটিং অল দ্য points and you are understanding what I am saying. If we step forward, we can see rule 28, and it is much more easier than all other rules of completing sentence, and we use that as our random talking at all the time. যদি কোনো সেন্টেন্সে দ্যাট থাকে তাহলে আমরা শুধু ইচ্ছা মতো যে সেন্টেন্সটি আমাদের তৈরি করা দরকার, কোনো রেস্ট্রিকশন নাই, আমরা তৈরি করতে পারি। বাট দেয়ার উইল বি টু রেস্ট্রিকশন, জাস্ট লাইক অলওয়েজ উই হ্যাভ টু কারেক্ট দ্য টেন্স অ্যান্ড উই হ্যাভ টু মেক এ সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিং টু এ কম্পিটেবল মিনিং, অর্থাৎ আমাদের একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ সম্পন্ন সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে। আমরা যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ তৈরি না করি, রুল ঠিক থাকলেও কিন্তু আমাদের সেন্টেন্সটি কমপ্লিট হবে না। আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছো। আমরা যদি এক্সাম্পলটি দেখি তাহলে আরো ভালো বুঝতে পারবা। যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে হি নোজ দ্যাট, হি নোজ দ্যাট এর পরে শূন্যস্থান দেওয়া আছে, এখানে আমি দিয়ে দেবো হি নোজ দ্যাট আই লাইক হিম। এখন প্রশ্ন হলো যে হি নোজ দ্যাট আই লাইক হিম যে আমরা দিলাম, সো এখানে যদি সেন্টেন্সটি টেন্স কিভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করব, সাবজেক্ট কিভাবে আইডেন্টিফাই করব, যারা নতুন আছো তাদের জন্য আমি বলে দিচ্ছি। কোনো সেন্টেন্সের প্রথমেই দেখবে যে যদি কোনো নাউন বা প্রোনাউন পাও ওটি হলো নাউন, ওটি হলো সাবজেক্ট। যেমন এখানে দেখো হি আছে, হি হলো সাবজেক্ট, পরে দেওয়া আছে নোজ, এখানে অক্সিলারি ভার্ব দেওয়া নাই, সো উই হ্যাভ টু চেক দ্য প্রিন্সিপাল ভার্ব ফর নোয়িং or for understanding the tense. So এখানে দেখো নো এর সাথে as by yes আছে, তার মানে এখানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আছে, পরে সেন্টেন্সটা আমরা প্রেজেন্ট ফর্মে তৈরি করেছি আই লাইক হিম। বাট if there would be past tense, then what I have to do? এখানে প্রশ্ন হলো যদি past tense দেওয়া থাকে তখন আমরা কি করব। যেমন এখানে দেওয়া আছে যদি দেওয়া থাকে he knew that, সে জানতো যে, সো এখানে শুধু লাইকের পরিবর্তে আমরা লাইকড বসিয়ে সেন্টেন্সটি কমপ্লিট করতে পারবো। he knew that I liked him। এভাবে চাইলে আমরা সেন্টেন্সটি কমপ্লিট করতে পারি। আশা করি রুলটি বুঝতে পেরেছো। আমরা যদি পরের রুলে যাই, দেখো ইন রুল 29 দেয়ার আর সাম ওয়ার্ডস লাইক সাপোজ, ফিল, ইমাজিন, নো, ডিসকভার, অ্যাজিউম, জাজ। These all words are carrying almost same kind of meaning, অর্থাৎ সবগুলো ওয়ার্ডেরই অর্থ প্রায় সেম। যেমন সাপোজ অর্থ মনে করা, ফিল অর্থ অনুভব করা, ইমাজিন অর্থাৎ হলো ধারণা করা, নো অর্থ জানা, ডিসকভার অর্থ আবিষ্কার করা, অ্যাজিউম অর্থ ধরে নেওয়া, জাজ অর্থ বিচার করা। সো এই সকল ক্ষেত্রে রুল খুবই সহজ। তোমাদের শুধুমাত্র টু বি প্লাস অ্যাডজেক্টিভ বসালে সেন্টেন্সটি কমপ্লিট হয়ে যাবে। এবং টু বি প্লাস অ্যাডজেক্টিভ বসানোর ক্ষেত্রে আমরা যদি এক্সাম্পলটি খেয়াল করি, এখানে দেখো দেওয়া আছে আই ফিল টু বি গুড, এখানে তুমি দিতে পারো আই ফিল টু বি ব্যাড, আই ফিল টু বি টল, আই ফিল টু বি স্ট্রং, আই ফিল টু বি বেটার। এভাবে কিন্তু চাইলে তোমরা সেন্টেন্সটি কমপ্লিট করতে পারো। এখন এদিকে এক্সট্রা এক্সটেন্ডেড দুইটা রুল আছে, অর্থাৎ
অনেক সময় আই ফিল টু বি না দেখে তোমরা আই এম ফিলিং টু বিও দেখতে পারো। যেমন অনেক সেন্টেন্স এটি ইনডিফিনিট ফর্মে না থেকে এটি কিন্তু কন্টিনিউয়াস ফর্মেও থাকতে পারে। আই ফিল টু বি না থেকে যদি থাকে আই এম ফিলিং ড্যাশ, তো তোমরা বসাবে কি ফিলিং টু বি গুড। তোমরা যে নিয়ম আছে ওই নিয়ম বসালেই সেন্টেন্সটি কমপ্লিট হয়ে যাবে। তোমরা আবার একটু নিয়মের চেঞ্জ দেখে খাবে যেও না, যে রুল আছে ওইটি বহাল থাকবে। সো এখানে আই এম ফিলিং টু বি গুড বা আই এম ফিলিং টু বি টল, আই এম ফিলিং টু বি হাংরি বা আই এম ফিলিং টু বি থার্স্টি, আই এম ফিলিং টু বি টায়ার্ড, এভাবে কিন্তু চাইলে অনেক সেন্টেন্স তোমরা মেক করতে পারো। এটা হলো ফার্স্ট এক্সটেন্ডেড রুল। দ্বিতীয় এক্সটেন্ডেড রুল হলো যে তোমরা এখানে অনেক সময় তোমরা যদি চাও এটিকে আরেকটু স্ট্যান্ডার্ড ভাবে তৈরি করতে পারো। যেমন এখানে অ্যাডজেক্টিভের যেহেতু কথা এসেছে, অ্যাডজেক্টিভের ক্ষেত্রে তোমরা কিন্তু চাইলে কম্পারেটিভ ফর্মও বসাতে পারো। সো যদি তুমি চাও যে কম্পারেটিভ ফর্ম বসাবো, তখন কিন্তু একটি অবজেক্টও অ্যাড করতে হবে। যেমন এই সেন্টেন্সটি যদি দেখি, আই ফিল টু বি বেটার, তোমরা গুডের জায়গায় যদি বেটার দাও, সো বেটারের পরে আরেকটি অবজেক্ট বসাতে হবে। আই ফিল টু বি বেটার দেন ইউ, বা আই ফিল টু বি বেটার দেন হিম, বা আই ফিল টু বি টলার দেন ইউ, বা ফিল টু বি হাংরিয়ার দেন ইউ, আই ফিল টু বি টায়ার্ডার দেন ইউ, আই ফিল টু বি থার্স্টিয়ার দেন ইউ। এভাবে কিন্তু চাইলে আমরা অনেক সেন্টেন্স ক্রিয়েট করতে পারি। আশা করি রুলটি তোমরা বুঝতে পেরেছো। আমরা যদি পরের রুলে যাই, এখানে দেখো অ্যাজ লং এজ দেওয়া আছে। অ্যাজ লং এজ এমন একটি শব্দ যা আমরা প্রতিনিয়তই ব্যবহার করে থাকি, এবং অ্যাজ লং এর অর্থ দেখো কারণ, যেহেতু। আর আরেকটি অর্থ আছে অ্যাজ লং এর, তা হলো যতক্ষণ না পর্যন্ত। যতক্ষণ না পর্যন্ত বসানোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই অ্যাজ লং এজ ব্যবহার করতে পারি। এবং অ্যাজ লং এজ থাকলে নিয়মটি খুবই সহজ, শুধুমাত্র ইট ইজ ডান ব্যবহার করলে সেন্টেন্সটি কমপ্লিট হয়ে যাবে। অ্যাজ লং এজ ইট ইজ ডান। তোমরা ইট ইজ ডানকে অনেক ধরনের সেন্টেন্স, অসংখ্য সেন্টেন্সের সাথে যুক্ত করতে পারো। যদি আমরা একটু এক্সাম্পলটি দেখি, এখানে দেখো দেওয়া আছে ডোন্ট মুভ অ্যাজ লং এজ ইট ইজ ডান। তোমরা ডোন্ট মুভ না আর অনেক সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ইট ইজ ডান ব্যবহার করতে পারবে। যেমন ডোন্ট রান অ্যাজ লং এজ ইট ইজ ডান, ডোন্ট ইট অ্যাজ লং এজ ইট ইজ ডান, don't drink as long as it is done, don't walk as long as it is done, don't blink as long as it is done, don't fly as long as it is done, don't sleep as long as it is done. Just like these words, you can make a number of infinite number of sentences with it is done. I hope that you understood the rule. অর্থাৎ এই রুলটি ব্যবহার করে তোমরা যে কত শব্দ তৈরি করতে পারো, অসংখ্য শব্দ, এবং সব জায়গায় ইট ইজ ডান কিন্তু একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়। তাই এইটি আশা করি এই রুলটিও তোমরা শিখেছো। আজকে আমরা মোট 4টি রুল শিখলাম। একটি আগের ক্লাসেও শিখেছি, আজকে ভালোভাবে শিখলাম। পরবর্তীতে আরো 3টি রুল শিখলাম। তোমরা অবশ্যই খাতা কলম নিয়ে বসবে এবং রুলগুলো বাসার সাথে সাথে তুলে নিবে, যাতে বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারো। আর প্র্যাকটিস করার সময় তোমরা যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হও, আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবে, যাতে করে ওই প্রবলেমের সলিউশনটি আমি তোমাদেরকে দিতে পারি এবং তা সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি। বা বইয়ের কোনো নিয়ম যদি বুঝতে না পারো, আমাকে জানাতে পারো। তো আজকে ক্লাসটি এখানে সমাপ্ত করছি। আমি আগামী ক্লাসে আবার হাজির হব কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের পরবর্তী অংশ নিয়ে। যদি ভিডিও থেকে ভালো কিছু শিখে থাকো, অবশ্যই লাইক বাটনে ক্লিক করবে, সহপাঠীদের নিকট শেয়ার করবে এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। পরবর্তী ক্লাস যাতে অতি দ্রুত পেয়ে যাও, এজন্য নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবে। আজ এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।